जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 6 उष्मागतिशास्त्र में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 4 માં આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 15 થી 18 સુધી ભણી ગયા હતા। હવે આજે લેક્ચર નંબર 5 માં પ્રશ્ન નંબર 19 થી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 19 નું વિધાન આ રીતનું છે। પ્રશ્ન નંબર 19 ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમના સંદર્ભમાં ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમના સંદર્ભમાં કાર્યની સમજૂતી આપો। હવે આ પ્રશ્ન બીજી કઈ રીતે પૂછાય તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પ્રથમ નિયમ અને કાર્ય વચ્ચેનો સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરો, बराबर। अथवा करीने बीजो प्रश्न हूँ लखवो होय तो लखी दऊँ। उष्मागतिशास्त्रना प्रथम नियम अने कार्य वच्चेनो संबंध प्रस्थापित करो। आम बे रीते आ प्रश्न पूछे। हवे जो हाल आपणे प्रश्न नंबर आगळ 18मा प्रश्न में भणी गया था कि रसायण विज्ञान में मुख्यत्वे बे प्रकारना कार्यों थता जोवा मळे छे रासायणिक प्रक्रियाओं दरमियान। एक यांत्रिक कार्य है, बीजू विद्युत कार्य है। यांत्रिक कार्य क्यारे थाय तो अचल दबाणे प्रणालीना कदमां फेरफार थतो होय त्यारे यांत्रिक कार्य थाय, बरोबर। अने जो प्रक्रिया में आयनो वच्चे प्रक्रिया थती होय तो विद्युत कार्य थाय छे। तो आपणे अहींया विद्युत कार्यनो सहारो नहीं लीए, विद्युत कार्यनो सहारो आपणे 12मा धोरणमां लेवानो छे। अहींया आपणे यांत्रिक कार्यनो सहारो लई अने समजूती आपीशुं। तो ध्यान राखजो। तो पहेलो तो परिचय आपीए। तो परिचयमां रासायणिक प्रक्रिया दरमियान मात्र यांत्रिक कार्य ज थाय, मात्र यांत्रिक कार्य ज थाय ते रीते प्रक्रिया करीने उगशाना प्रथम नियम अने कार्य वच्चेनो संबंध प्रस्थापित करी शकाय छे। तो उगशाना प्रथम नियमना संदर्भमां कार्यनी समजूती नीचे प्रमाणे आपी शकाय छे, बरोबर। तो आपणे पहलो परिचय आपी दीधो। हवे जोजो आ समजूती आपवा माटे एक घर्षण रहित पिस्टन एटले के आपणुं इंजेक्शननी जे सिरिंज होय छे एनो उपयोग करी शकीए, बरोबर। तो ध्यान रखजो, हूँ आकृति दोरीश अने आकृति उपरथी पछी आखी थियरी छे। तो आकृति में आपणे एक घर्षण रहित अहींया हूँ एक नळाकार लईश, बरोबर। ए आ एक नळाकार छे। ए नळाकार एटले आपणे एने नळाकार बताववा माटे अहींया सर्कल दोरवुं पड़े। बंध छे, बरोबर। एनी अंदर एक पिस्टन लगावेलो छे, एक पिस्टन लगावेलो छे आ रीते। जेम इंजेक्शन में होय छे अंदर पेली पाछळथी जे दबावीए छे एने पिस्टन कहेवाय। बोलो ए पिस्टन, बरोबर। तो आ थयो पिस्टन, अहींया हूँ लखी दऊं छुं पिस्टन, ओके। हवे आवो एक घर्षण रहित पिस्टन लई, बरोबर। घर्षण रहित पिस्टन धरावता नळाकारमा एक मोल वायु भरीए। अहींया एक मोल वायु, बरोबर। एक मोल वायु भरी एनु प्रारंभिक कद धारो के आपणे एक मोल वायु भर्यो त्यारे आ पिस्टन अहींया सुधी हतो तो आ कदने VI ए वखते અહીંથી જે દબાણ લાગી રહ્યું છે વાયુ છે એટલે દબાણ લગાડશે આને PI અને પિસ્ટન દ્વારા જે દબાણ લાગી રહ્યું છે એને PEX એટલે એક્સટર્નલ, I એટલે ઇન્ટરનલ, બરોબર। तो प्रारंभिक कद जो तो पहलो मुद्दो शू लखीशुं बोलो आकृतिमांथी जोईने लखवानुं छे। तो आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे
આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક ઘર્ષણ રહિત બરોબર પિસ્ટન ધરાવતા નળાકારમાં એક મોલ વાયુ ભરી તેનું પ્રારંભિક કદ V1 પછી વાયુનું દબાણ તો વાયુ વડે લાગતું દબાણ હું એવું લખીશ બોલો વાયુ વડે લાગતું દબાણ PI અને પિસ્ટન વડે લાગતું બાહ્ય દબાણ PEX નોંધો। ચલો પ્રયોગનો પહેલો મુદ્દો પૂરો થયો PEX નોંધો। હવે બીજો મુદ્દો બોલો આપણે બાહ્ય દબાણમાં વધારો કરીએ છીએ ઇન્જેક્શનની સિરિંજને બહારથી ધક્કો મારીએ છીએ બોલો શું થશે તો બાહ્ય દબાણમાં જો અહીં બાહ્ય દબાણ PEX એ વાયુના દબાણ PI કરતાં વધારે હશે બોલો તો શું થાય વિચારો બાહ્ય દબાણ જો આંતરિક દબાણ કરતાં અહીંથી લાગતા દબાણ કરતાં બહારનું દબાણ વધારે હશે તો પિસ્ટન નળાકારમાં અંદરની તરફ ખસે છે તેનાથી ઉલટું જો બાહ્ય દબાણ PEX એ વાયુના દબાણ PI કરતાં ઓછું હશે તો બોલો પિસ્ટન નળાકારમાં તો બહારથી લાગતું આ ઓછું છે એના વધારે છે તો પિસ્ટન નળાકારમાં બહારની તરફ ખસે છે બોલો કમ્પ્લીટ। હવે આથી જ્યારે PEX અને PI ના મૂલ્યો સમાન બને ત્યાં પિસ્ટન સ્થિર થાય છે જ્યાં PX અને PX અને PI ના મૂલ્યો સમાન બને ત્યાં પિસ્ટન સ્થિર થઈ જાય છે અને આ સમયે તો હવે આ સમયે વાયુનું કદ VF નોંધો। જો હવે બીજી આકૃતિમાં શું કર્યું છે હું અહીંયા આમાં બીજી આકૃતિ બ્લુ કલરની પેનથી એ કરી દઉં આપણે આ પિસ્ટનને બહારથી દબાણ લગાડીને આટલે સુધી ખસેડ્યો છે ને એ વખતનું કદ VF નોંધી લીધું કમ્પ્લીટ। તો આપણે જે પ્રયોગ કરવાનો હતો તમારે બે આકૃતિ દોરવાની છે પણ મેં જગ્યાના અભાવે એક જ આકૃતિમાં બે વસ્તુ સમજાવી છે ફરીથી સમજી લો તો પહેલો પરિચય તો આમાંથી જ લખવાનો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન માત્ર યાંત્રિક કાર્ય થાય તે રીતે પ્રક્રિયા કરી અને ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમના સંદર્ભમાં કાર્યની સમજૂતી નીચે પ્રમાણે આપી શકાય છે। હવે એ સમજૂતી આપવા માટે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક ઘર્ષણ રહિત પિસ્ટન ધરાવતા નળાકારમાં એક મોલ વાયુ ભરી તેનું પ્રારંભિક કદ V1 VI અને તે વાયુ વડે લાગતું દબાણ PI અને બાહ્ય દબાણ PX નોંધો। હવે બીજો મુદ્દો જો અહીં પિસ્ટન ઉપર દબાણ લગાડવામાં આવે ત્યારે તો જો અહીં બાહ્ય દબાણ PX એ વાયુના દબાણ PI કરતાં વધારે હશે તો પિસ્ટન નળાકારમાં અંદરની તરફ ખસે છે એનાથી ઉલટું જો બાહ્ય દબાણ PX એ વાયુના દબાણ PI કરતાં ઓછું હશે તો પિસ્ટન નળાકારમાં ક્યાં ખસે છે બોલો બહારની તરફ ખસે છે। આથી જ્યારે PX અને PI ના મૂલ્યો સમાન બનશે ત્યારે પિસ્ટન નળાકારમાં સ્થિર થાય છે અને આ સમયે વાયુનું કદ VF નોંધો। તો આપણે જે પ્રયોગ કરવાનો હતો એ પતી ગયો। હવે આના આધારે કાર્યની અને ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમની સમજૂતી આપણે આપીએ। તો હવે મારે બોર્ડ ભૂસવું પડશે। તો
તો બોર્ડ ભૂસી નાખું છું અને આગળ વધીએ. આટલું તો ક્લિયર થઈ ગયું ભાઈ. ચલો જોઈએ હવે. હવે જો હવે ગણતરી શરૂ થઈ. હવે જો નળાકારની વર્તુળાકાર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બોલો, વર્તુળાકાર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એ હોય અને પિસ્ટને કાપેલું અંતર L હોય તો બોલો શું થશે? ધ્યાનથી ફરીથી આકૃતિ દોરું છું, ખાલી હવે સીધી એમને રેન્ડમ. પહેલાં પિસ્ટન અહીંયા હતું, બરાબર, એને અહીંયા સુધી આવ્યો, આ વીઆઈ આ વીએફ હતું. હવે આ ક્ષેત્રફળ એ હોય આર્યુએ, બોલો, તો અહીંયા કાપેલું અંતર એલ હોય તો શું થાય? કાપેલું અંતર એલ હોય તો શું થાય? તો વાયુના કદમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા વી બરાબર વીઆઈ માઇનસ વીએફ. હવે જોજો અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, જ્યારે પણ તફાવત શોધવાનો આવે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં ત્યારે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક એવું લખવાનું હોય તો વીએફ માઇનસ વીઆઈ લખવાનું. અહીંયા અંતિમ કદ કયું થયું? વીએફ ફાઇનલ, વીઆઈ એટલે ઇનિશિયલ. બરાબર શું થશે બોલો? આ કદ નળાકારનું કદ થયું અને નળાકારનું કદ πr²h હોય, જ્યાં πr² એટલે આનું કદ ક્ષેત્રફળ થયું અને h એટલે ઊંચાઈ. અહીંયા ઊંચાઈની જગ્યાએ કાપેલું અંતર, તો આપણે આનું ક્ષેત્રફળ એ ધાર્યું છે ના, તો બોલો AL થાય. પડી AL થાય કે નહીં? હવે ધ્યાન રાખજો. હવે બળ બરાબર શું છે બોલો? બળ કરતાં આપણે દબાણ લઈશું. દબાણ બરાબર શું છે? તો દબાણ બરાબર બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ છે. દબાણની વ્યાખ્યા યાદ કરીએ એટલે સૂત્ર આવી જાય. દબાણની વ્યાખ્યા છે એકમ ક્ષેત્રફળ ઉપર લંબરૂપે લાગતા બળને, એકમ ક્ષેત્રફળ ઉપર લંબરૂપે લાગતા બળને શું કહે છે? ક્ષેત્રફળ. તો દબાણ બરાબર બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ ઇમ્પ્લાઇઝ, બોલો, બળ બરાબર શું લખી શકાય? તો બળ બરાબર દબાણ ઇન્ટુ ક્ષેત્રફળ. બોલો, આપણે અહીંયા દબાણ કેટલું લગાડ્યું હતું? તો બાહ્ય દબાણ એ થાય, એટલે કે જે પિસ્ટન ઉપર બહારથી જે દબાણ લાગતું હતું એ, તો PEX. અને એ પિસ્ટનનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હતું? તો પેલા નળાકારના વર્તુળાકાર સપાટીના જેટલું જ ગણવું પડે, તો એને ગુણ્યા આપણે લખીશું એ. તો PEX ઇન્ટુ એ, અહીંયા ગુણાકારની નિશાની નહીં કરું, બરોબર થાય છે. પછી જોજો વળી કાર્યની વ્યાખ્યા શું છે? તો ગઈકાલે મેં કહ્યું હતું પદાર્થ ઉપર બળ લાગે ને બળની દિશામાં પદાર્થ સ્થાનાંતરણ કરે તો કાર્ય થયું કહેવાય. તો કાર્ય એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર થાય. શું થાય? બળ ગુણ્યા કાપેલું અંતર. તો અહીંયા બોલો બળ ગુણ્યા અંતર લખું તો એના ઉપરથી બોલો મારે સૂત્રનો કરતા કોને કરવાનો થાય? તો કાર્યને આપણે બળ આપણી પાસે આવી ગયું છે, અંતર આપણી પાસે છે, કાપેલું અંતર L. તો ઇમ્પ્લાઇઝ બોલો અહીંયા પિસ્ટને અંદર ઝડપ જતી વખતે કરેલું કાર્ય W બરાબર બોલો બળ કેટલું છે? PEX ઇન્ટુ A ગુણ્યા અંતર કેટલું કાપ્યું છે? L. પણ A ઇન્ટુ L બરાબર શું છે? તો W બરાબર PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા V, બરાબર. પણ હવે જોજો અહીં ડેલ્ટા V બરાબર શું છે? VF માઇનસ VI. પરંતુ અહીં બોલો VF ઇઝ લેસ ધેન VI હોવાથી VF માઇનસ VI બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા V થશે. તફાવત આપણને કેવો મળશે? ઋણ. તો એ કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ તો ઇમ્પ્લાઇઝ W બરાબર માઇનસ PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા V કમ્પ્લેટ. હવે જોજો અહીં એક ચોપડીમાં નાની ભૂલ છે, એ ભૂલ આપણે કાઢવાની છે. શું ભૂલ છે તમને ચલાવું? ચલો આનાથી પહેલાં ઊંધું વિચારીએ. આટલું તો કર્યું, હવે એનાથી ઊંધું વિચારીએ કે પિસ્ટન બહાર તરફ જતો હોત
તો એ પહેલાં હાલ જે છે પિસ્ટન કઈ તરફ આવતો હતો? અંદર તરફ. એટલે કે કોની ઉપર કાર્ય થતું હતું? પ્રણાલી ઉપર. તો પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થતું હોય ત્યારે આ સૂત્ર કહેવાય. બોલો, પિસ્ટન બહાર જતો હોય તો એ વખતે W બરાબર. હવે પિસ્ટન બહાર જતો હોય ત્યારે શું થાય? યાદ કરો, આ VI છે અને પિસ્ટન આમ જતો હોય આ બાજુ, તો આ VF થશે. તો બેમાં મોટું કોણ થયું? VF. તો એ વખતે VF ગ્રેટર દેન VI હોવાથી બોલો શું થશે? તો PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા V થાય. એટલે કે પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થતું હોય અને આપણને ખબર ના હોય કે પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય છે કે પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે, ત્યારે W બરાબર ± PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા V આ સૂત્ર ઉપયોગ કરવાનો છે. કમ્પ્લીટ. PEX ±. હવે ખાસ જોજો, મેં તમને કહ્યું ચોપડીની ભૂલ એટલે ભૂલ કશું નથી, સમજૂતી ખોટી આપી દીધી છે. હું તમને પેમ્ફલેટ પ્રમાણે કહું તો આપણું આ સૂત્ર જે આવ્યું આટલેથી પછી એમાં, પરંતુ અહીં વાયુનું કદ ઘટે છે, આથી ડેલ્ટા V માઇનસ હોય, બરાબર. પણ અહીંયા પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે અને આથી કાર્યનું મૂલ્ય ધન હોય. પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થતું હોય ત્યારે કાર્યનું મૂલ્ય કેવું હોય? ધન હોય. અને એ ધન કરવા માટે બોલો શું કરવું પડે? ખબર પડી? એટલે જોજો, હમણાં હું છેલ્લે બ્રહ્માસ્ત્ર આપું છું. મેં એક વસ્તુ બોલ્યો હતો કે કેમેસ્ટ્રીની અંદર કોઈ પણ તફાવત શોધવાનો આવે ત્યારે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક હોય છે, કહ્યું હતું ને. પણ જો તમારે દાખલામાં ભૂલ ન પાડવી હોય તો માત્ર ને માત્ર કદના સંદર્ભમાં જ્યારે ગણતરી આવે, કદના સંદર્ભમાં, ત્યારે VI માઇનસ એટલે કે પ્રારંભિક માઇનસ અંતિમ કરજો. નહીંતર 110% તમારી ભૂલ પડશે. આ એક મોટામાં મોટું. તો જોજો, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થતું હોય, સમજો આ શું છે? આ ખોટું છે. હજુ મારે એ સમજાવવાનું છે. પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થતું હોય તો આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો નિયમ ભણી ગયા. બોલો, પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થતું હોય ત્યારે Wનું મૂલ્ય કેવું હોય? ધન હોય. તો આ તો ઋણ મળ્યું. એવી રીતે પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થતું હોય તો Wનું મૂલ્ય ઋણ હોય, પણ આ તો ધન મળ્યું. તો એવી પરિસ્થિતિમાં જોજો, આ માઇનસ કોનાથી કોનો હતો? તો ડેલ્ટા Vનો માઇનસ હતો. બોલો, એને ધન કરવું હોય તો અહીંયા આગળ પાછું માઇનસ મૂકી દેવું પડે, એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયો. એવી રીતે બોલો, આરે ડેલ્ટા V, તો એ તો અહીંયા જોજો VF ગ્રેટર દેન VI હોય ત્યારે તો એ તો ધન જ હોય. તો એ વખતે આપણે ઋણ કરવું છે. તો ટૂંકમાં આપણે આ સૂત્રની અંદર બોલો W બરાબર -PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા V. હવે ડેલ્ટા Vનું મૂલ્ય કઈ રીતે મૂકીશું? તો જ્યાં ડેલ્ટા V બરાબર VI માઇનસ VF. ખાસ ધ્યાન રાખજો, જો અહીંયાથી મેં ઊંધું લખ્યું છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. જ્યારે પણ દાખલામાં સૂત્રની ગણતરી કરવા એટલે આનો ઉપયોગ કરવાનો આવે ત્યારે તમારે સૂત્ર વાપરવાનું W બરાબર -PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા V. પણ ડેલ્ટા V બરાબર બાકીના બધામાં અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક આવશે, આ એકમાં જ પ્રારંભિક માઇનસ અંતિમ આવશે. બાકી થિયરીમાં કશું જ નથી, ગણતરીઓ છે, ગણિતની ગણતરીઓ છે. તો બોલો, આના ઉપરથી આપણે સીધું વિધાન શું લખી શકીએ? તો આમ પ્રણાલી પ્રક્રમ દરમિયાન થતું કાર્ય, પ્રણાલીના કદમાં થતો ફેરફાર અને તેની ઉપર લાગતા બાહ્ય દબાણ. જોજો, બાહ્ય દબાણો, આંતરિક દબાણ નહીં, બાહ્ય દબાણના ગુણાકાર બરાબર હોય છે. ફરીથી, આમ પ્રક્રમ દરમિયાન થતા યાંત્રિક કાર્યનું મૂલ્ય તે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીના કદમાં થતો ફેરફાર અને તેની ઉપર લાગતા બાહ્ય દબાણના ગુણાકાર બરાબર હોય છે, જ્યાં ડેલ્ટા V બરાબર VI માઇનસ VF. આ થિયરીમાં આટલું જ મહત્ત્વનું છે, બાકી કંઈ જ મહત્ત્વનું પૂછાય તો સીધું ગણિત છે. પછી પહેલી તો દબાણની વ્યાખ્યા આપવાની, પછી કાર્યની આપવાની, ને ઉપરથી કિંમતો મૂકવાની છે. કમ્પ્લીટ. ચલો, એના પછી પ્રશ્ન નંબર 20 જોઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 20નું વિધાન આ રીતનું છે. આ બધી થિયરીઓ બહુ મસ્ત છે.
समझो आम लांबी है, समझवानी है, कशुं नथी। कार्यना संदर्भमां प्रतिवर्ती अने अप्रतिवर्ती प्रक्रमनी व्याख्याओ तारवो, आवो प्रश्न है। प्रतिवर्ती अने अप्रतिवर्ती प्रक्रमनी व्याख्याओ तारवो, ध्यान अहींया राखजो। हवे तो सौथी पहली आपणे वात करीशुं कार्यना संदर्भमां प्रतिवर्ती अने अप्रतिवर्ती प्रक्रमनी व्याख्याओमां। तो ध्यान राखजो वायुमय प्रणाली, हवे कार्य आवे त्यारे वायुमय प्रणाली द्वारा ज कार्य थाय। ध्यान राखजो कयुं कार्य आपणे सामान्य रीते ध्यान, आम तो बे प्रकारना कार्यो छे, यांत्रिक अने विद्युत। पण विद्युत कार्य छे फक्त आयनो वच्चे थती प्रक्रियाओ द्वारा। हवे आयनो वच्चे थती प्रक्रियाओ खूब ज ओછી छे, એટલે આપણે जनरली કયું કાર્ય પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? વિદ્યુત કાર્ય, યાંત્રિક કાર્ય। અને યાંત્રિક કાર્ય કરવા માટે પ્રણાલીના કદમાં ફેરફાર થવો જરૂરી છે। એવી પરિસ્થિતિમાં પ્રણાલીના કદમાં ફેરફાર ત્યારે જ થાય કે જ્યારે વાયુમય પ્રક્રિયકો અને નિપજો ભાગ લેતા હોય, બરોબર? વાયુમય પ્રક્રિયકો અને નિપજો ભાગ લેતા હોય તો જ એ પ્રક્રમ થાય। તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આપણે થિયરી આખી લખવી પડશે તો જ ખબર પડશે। તો વાયુમય પ્રણાલી ઉપર બાહ્ય દબાણ હમણાં જ આપણે શીખી ગયા, બોલો। તો બાહ્ય દબાણમાં વધારો કરીને બોલો શું થાય? વધારો કરીએ તો શું થાય? બોલો। તો બાહ્ય દબાણ વધારીએ એટલે કરીને વાયુનું શું થાય? સંકોચન થાય। વાયુનું સંકોચન કરવામાં આવે ત્યારે, બોલો, બાહ્ય દબાણ વધારીને વાયુનું સંકોચન કરવામાં આવે ત્યારે, બોલો, આ પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં ન થતા આ પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં ના થતા બરોબર નાના ક્રમિક તબક્કાઓમાં થતી હોય ત્યારે, ક્રમિક સૂક્ષ્મ તબક્કાઓમાં થતી હોય ત્યારે બોલો પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ તબક્કે શું થશે? પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ તબક્કે બાહ્ય દબાણ અચળ રહેતું નથી, ત્યારે પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ તબક્કે બાહ્ય દબાણ અચળ રહેતું નથી। ધ્યાન અહીંયા રાખજો। હવે આને સમજીએ, આ વાક્યને ખાલી લખી દેવાથી કોઈ પણ વસ્તુ આવડતી નથી કે સાંભળી। એક પિસ્ટન છે, બરોબર? અહીંયા આ બંધ નળાકાર છે, મેં અહીંયા પિસ્ટન ગોઠવ્યો છે। આપણે હવે જમણી પેલી ડાબી દિશામાં હતું, હવે જમણી એટલે કંઈક જુદું કરીએ। બોલો, આ પિસ્ટનને હું અહીંથી એક જ તબક્કામાં બહારથી દબાણ લગાડીને અહીંયા પહોંચાડી દઉં સીધો જ, આ વીઆઈ અને આ વીએફ, પણ એની જગ્યાએ હું અહીંથી અહીંયા લઈ જાઉં ધીમે। આમ જોજો, આને એકદમ દબાવી દીધો। આને ઋત્વિક રોશનના ડાન્સની જેમ આમ તો ધીમે ધીમે આમ જવા દીધું, પછી આમ ઋત્વિક રોશનની ડાન્સ આ થિયરી શીખીને જ કર્યો તો એને સમજ્યા ભાઈ? ઋત્વિક રોશનનો ડાન્સ કેમેસ્ટ્રીએ શીખવાડ્યો હતો। તો અહીંયા શું થશે બોલો? તો પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ તબક્કે બાહ્ય દબાણ અચળ રહેતું નથી। બોલો કેમ અચળ નથી રહેતું? તો પિસ્ટન ધીમે 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 અંદર જાય છે। એનો મતલબ કે બહારનું દબાણ વધતું જાય છે, બહારનું દબાણ વધતું જાય છે। કમ્પ્લીટ। અને આથી આ સમગ્ર પ્રક્રમ દરમિયાન જોજો, આ સમગ્ર પ્રક્રમ દરમિયાન થતું કુલ કાર્ય, બોલો કુલ કાર્ય કેટલું હશે? તો દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કા દરમિયાન થતા
કાર્યોના સરવાળા બરાબર હોય છે। કમ્પ્લેટ જોજો, આપણે મેં બે આકૃતિ દોરી તે ફરી એક જ તબક્કામાં કાર્ય કરીએ અને ધીમે 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 ઋત્વિક રોશન બનીને કાર્ય કરીએ, પણ તેમ છતાં જે બીજા તબક્કામાં ઋત્વિક રોશને જે કાર્ય કર્યું એ ધર્મેન્દ્રએ કરેલા કાર્ય જેટલું જ હોય। ધર્મેન્દ્ર એક જ અથોડામાં બે કટકાટ કરી નાખે, ચલો ધીમે 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 કમ્પ્લેટ। તો પહેલું વાક્ય ખબર પડી ગઈ। હવે વાત કરીશું આગળ। અહીંયા સરવાળા બરાબર એટલે મારે અહીંયા સૂત્ર મૂકવું પડશે, W બરાબર અથવા તો માઇનસ સિગ્મા પી ડેલ્ટા PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી, PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી બરાબર હોય છે। બોલો કમ્પ્લેટ। PEX બરાબર એટલે કાર્યનો સરવાળો કેટલો થશે? PEX બરાબર। હવે આગળ વધીએ તો જોજો, હવે જો આ પ્રકરણ દરમિયાન બાહ્ય દબાણ PX એવી રીતે બદલાતું હોય, બાહ્ય દબાણ PEX એવી રીતે બદલાય છે। બોલો બાહ્ય દબાણ બદલાય એટલે શું થાય? તો એવી રીતે બદલાય। હવે જોજો, આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ, આ પિસ્ટન અહીંયા સ્થિર ક્યારે, સોરી આમ રાખીએ, ચલો અહીંથી કયું બળ લાગતું હતું? PX, અહીંથી કયું લાગતું હતું? PI। તો આ બાહ્ય દબાણ સહેજ વધે તો એ પરિસ્થિતિમાં સામે PI એ વધતું હશે ને તો જ આ અટકે, જો PI ના વધતું હોય તો છેક સુધી ખસી જાય। તો PX એવી રીતે બદલાય છે અથવા તો વધે છે કે જેથી તેનું મૂલ્ય પ્રક્રમના દરે કે જેથી તેનું મૂલ્ય પ્રક્રમના દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે પ્રણાલીના આંતરિક દબાણ PI કરતા, જોજો એક મસ્ત શબ્દ વાપર્યો છે, PI કરતા અનંત સૂક્ષ્મ રીતે થોડું વધારે હોય છે। આ વસ્તુને સમજવાની છે। હવે શબ્દો સમજવાના છે ભાઈ, થિયરી ભલે એક ચાલતી પણ શબ્દો નહીં સમજો ત્યાં સુધી આ થિયરી નહીં ખબર પડે। હવે ધ્યાન રાખજો, આ નળાકાર છે, એ નળાકારમાં અહીંયા ધારો કે હાલ અહીંથી એક વાતાવરણ લાગે છે, અહીંથી એક વાતાવરણ લાગે છે। હવે ધ્યાનથી, જો આ પ્રકરણ દરમિયાન બાહ્ય એવી રીતે બદલાય છે કે જેથી તેનું મૂલ્ય પ્રક્રમના દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે પ્રણાલીના આંતરિક દબાણ, જોજો અહીંયા PI બરાબર પણ 1 છે અને PEX બરાબર પણ 1 છે, એટલે કે પિસ્ટન સ્થિર છે। હવે PEX બરાબર 1.0000000000000000000000001, હજુ ગમે તમારી ઈચ્છા એટલે બોલો અનંત સૂક્ષ્મ થયો તફાવત, એટલું વધ્યું તો આ પણ કેટલું વધ્યું? તો જોજો, દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે પ્રણાલીના આંતરિક PI કરતાં અનંત સૂક્ષ્મ રીતે થોડું જ વધારે હોય, એટલે આ પિસ્ટન સહેજ એક માઇક્રો સેન્ટીમીટર એમ કરતાં ખસતો હોય છે। બોલો ખબર પડી? આની સાપેક્ષે અનંત સૂક્ષ્મ રીતે વધારે હોય છે। તો આવા શબ્દોનું અર્થઘટન પ્રોપરલી કરીએ ને તો જ થિયરીમાં ખબર પડે, ખાલી શબ્દો વાંચી જવાથી થિયરી ખબર પડતી નથી। આથી બોલો પ્રક્રમના દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે, આથી પ્રક્રમના દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે બોલો પ્રણાલીના કદમાં થતો ફેરફાર કેટલો હશે? તો પ્રણાલીના કદમાં થતો ફેરફારની જગ્યાએ અહીંયા આપણે ઘટાડો શબ્દ વાપરીશું, કારણ કે આપણે PX વધાર્યું છે। થતો ઘટાડો ડેલ્ટા વી બરાબર, હવે જોજો એને ડેલ્ટા વી ના લખાય, એને ડેલ વી લખાશે, એટલે કે સ્મોલ ડેલ્ટા, પેલો ડેલ્ટા કેપિટલ હતો, આ એટલે કે સૂક્ષ્મ રીતે, તો ડેલ્ટા વી અને ડીવી બરાબર હોય છે।
ડીવી બરાબર હોય છે। આવી પરિસ્થિતિમાં બોલો પ્રણાલી દ્વારા કે પ્રણાલી ઉપર થતું કાર્ય, અહીંયા પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે કારણ કે આપણે બાહ્ય દબાણ વધારે રાખ્યું હતું, બરાબર, વધારે હોય છે। તો અહીં પ્રણાલી ઉપર થતું કાર્ય બોલો નીચેના સૂત્ર વડે દર્શાવી શકાય છે। નીચેના સૂત્ર વડે દર્શાવી શકાય છે। તો એ સૂત્ર હવે ધ્યાન રાખજો, આપણે જે પેલું સૂત્ર લખ્યું હતું ડબલ્યુ બરાબર માઇનસ PEX ડેલ્ટા વી, આમાં ડેલ્ટા વી ખૂબ જ મોટો તફાવત હતો, એની જગ્યાએ આપણે આ ડેલ્ટા વી બરાબર શું હતું, DV1 DV2 DV3 DV4 આવી રીતે અનંત સુધી DVN, આ બધાનો સરવાળો છે। અને સરવાળાને મેથ્સની અંદર આવી નાની નાની વસ્તુઓનો સરવાળો કરવા જઈએ ત્યારે સચોટ સરવાળો મેળવવા માટે સંકલન શબ્દ, સીધો સરવાળો શબ્દ નથી વાપર્યો, સચોટ સરવાળો કરવા માટે સંકલન, જો એ સંકલનનો તમને અર્થ સમજાવું કે એક વેપારી 100 કિલો ઘઉં લાવ્યો છે, બરોબર। હવે એ ગ્રાહકને 1 કિલોના હિસાબે વેચે છે, 100 હિસાબે એક ગ્રાહકને 1 જ કિલો આપવાનું એમ। તો બોલો કેટલા ગ્રાહકોને ઘઉં વેચી શકશે? બોલો હેડો। એક વેપારી 100 કિલો ઘઉં લાવ્યો છે, હવે એક ગ્રાહક, એ હોલસેલમાં લાવ્યો છે, એ ગ્રાહકને 1 કિલોના, એક ગ્રાહકને 1 કિલો જ આપવાનું, એનાથી વધારે નહીં। તો કેટલા? તો સામાન્ય સરવાળાના નિયમ પ્રમાણે તમે જવાબ 100 આલશો, પણ એ સૈદ્ધાંતિક સરવાળો છે, ધ્યાન રાખજો, એ સૈદ્ધાંતિક સરવાળો છે, ગાણિતિક સરવાળો છે, પ્રાયોગિક સરવાળો નથી। પ્રાયોગિક સરવાળાને સંકલન કહેવાય। મારી ગણતરી મુજબ તો તમે અહીંયા કેટલાની જગ્યાએ 100 લખશો, હું 99 લખીશ, એ 99થી વધારે 100ને નહીં આપી શકે, કારણ કે દરેક વખતે એક્ઝેક્ટ 1 કિલો નહીં જાય, છેલ્લું જે 1 કિલો વધશે પૂરેપૂરું 1 કિલો નહીં હોય। અને એટલે જ મેથ્સવાળા ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમે સંકલનમાં પાછળ અચળાંક સી મૂકો છો, તમારા મેથ્સના સાહેબને પૂછી જોજો કે આ સંકલનનો અચળાંક, સંકલન વસ્તુ શું છે। ભાઈ હું મેથ્સનો સાહેબ નથી, પણ મને એક મેથ્સના મહાગુરુ જ્યારે મારે ગવર્મેન્ટ જોબ હતી એમાં મળી ગયા હતા અને એમને મને આ વસ્તુ સમજાવી હતી, અને હું તમને ફોરવર્ડ કરી રહ્યો છું કે સંકલન એ પ્રાયોગિક સરવાળો છે। સરવાળો જે એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુનો પ્રાયોગિક સરવાળાને સંકલન કહેવાય છે। અને પ્રાયોગિક સરવાળો જ્યારે મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે એમને, એ સાહેબે મને આ જ ઉદાહરણ લઈને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ તમે ધારો કે 100 કિલો ઘઉં બજારમાંથી લાવો છો અને 1 કિલોના હિસાબે વેચો છો, તો કેટલા કિલો વેચી શકશો? એટલે હું તો સાદા સરવાળા મુજબ બોલી ગયો કે ભાઈ 100 ગ્રાહકને। મને કે સાહેબ શાંતિથી વિચારો, તમે જે પ્રાયોગિક સરવાળો થાય છે એટલે કે તમે વજન કરો એમાં દરેક વખતે એક્ઝેક્ટ 100 નહીં જાય। જો તમે વેપારના અર્થે કરતા હશો તો 101 જણાને વેચશો, કારણ કે દરેકમાં 990 ગ્રામ જ આપશો, દરેકમાં 990 ગ્રામ જ આપશો, 10 ગ્રામની ઘટ। અને જો પ્રયોગના અર્થે કરતા હશો તો પ્લસ માઇનસ રહેશે, તો એ 100 તો નહીં જ થાય, કાં તો 99 થશે કાં તો 101 થશે। અને એના કારણે આપણે જ્યારે સંકલન કરીએ છીએ ત્યારે પાછળ મેથ્સવાળા સંકલનમાં પાછળ અચળાંક સી મૂકવો પડે। ભાઈ આપણે બહુ ડીપમાં નથી જવું, મને બધો શોખ છે કે કોઈ પણ વસ્તુના મૂળિયામાં જઈને ભણાવવું। તો જોઈએ અહીંયા આપણે હવે જોજો, આપણે અહીંયા નાના નાના તબક્કે વાત કરી છે, તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય શું થઈ જશે? તો ડબલ્યુ બરાબર માઇનસ PEX ઇન્ટુ સંકલન, સોરી PD લખાઈ ગયું, PEX ઇન્ટુ સંકલન, સોરી એકચ્યુઅલી જો કે હું ખોટો નહોતો, પણ માઇનસ સંકલન PEX ઇન્ટુ DV થાય, અને અહીંયા VI/VF, બરાબર, VI/VF। તો આ થયું આપણું। આવી રીતે સૂક્ષ્મ તબક્કે જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હોય ને એ ઓવરઓલ પ્રક્રિયા દરમિયાન થતું કાર્ય શોધવું હોય તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે। હવે બોર્ડ ભૂસું છું, આખું નહીં ભૂસું, બરાબર, જરૂરી વસ્તુ રાખીશ। તો આવા પ્રક્રમમાં દરેક તબક્કે બોલો બાહ્ય દબાણ શું થશે? બાહ્ય દબાણ
PEX બરાબર P પ્લસ PIN, જો હમણાં મેં શીખવાડ્યું હતું, PIN પ્લસ DP જેટલું થશે. DP એટલે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ તફાવત. અહીંયા મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે આપણે પિસ્ટન રાખ્યો છે. બોલો, હાલ બંને બાજુથી એક વાતાવરણ દબાણ લાગે છે. આ PIN હતું, આ PEX હતું. હવે હું PEX બરાબર 0.001 કરું તો એ પિસ્ટન સહેજ અંદર ખસશે અને એ વખતે બાહ્ય દબાણ એ આનાથી કેટલું, તો આ જે તફાવત છે એટલું વધારે, તો PIN વત્તા આ 0.001 કમ્પ્લીટ. ચલો, હવે અહીંયા 2 હોત તો 2 એટલે આપણે અહીંયા પેલું DP જ લખવું પડે. હવે જો પ્રકરણ દરમિયાન વાયુનું વિસ્તરણ થતું હોય, હવે જો પ્રક્રમ દરમિયાન વાયુનું વિસ્તરણ થતું હોય તો, બોલો, વાયુનું વિસ્તરણ થતું હોય તો શું થાય? PEX લેસ ધેન શું થાય? વિસ્તરણ થતું એટલે કોનું દબાણ વધારે હોય? તો બાહ્ય દબાણ ઓછું હોય PIN કરતા, બરોબર. અને આથી બોલો શું થાય? આથી શું થશે? આ સૂત્ર આ જો નાનું છે એનો મતલબ PI આ બાદ થતું હોવું જોઈએ. તેથી PEX બરાબર PIN માઇનસ DP થાય. PIN માઇનસ DP થાય. હવે એનાથી ઉલટું, જો પ્રક્રમ દરમિયાન વાયુનું સંકોચન થતું હોય, સંકોચન ક્યારે થાય ભાઈ? તો PEX ગ્રેટર ધેન PIN થાય. આથી બોલો એ વખતે PEX બરાબર શું થાય? PIN પ્લસ DP થાય. સંકોચન ક્યારે થાય? બાહ્ય દબાણ વધારે હોય ત્યારે. કમ્પ્લીટ. અને હવે આગળ વધીએ અને તેથી બોલો વાયુમય પ્રક્રમો માટે આપણે એક કોમન વસ્તુ લખવી હોય તો PEX બરાબર PIN પ્લસ ઓર માઇનસ DP થાય. પ્લસ ઓર માઇનસ DP. અને આવા પ્રક્રમને પ્રતિવર્તી પ્રક્રમ કહે છે. બોલો તો કમ્પ્લીટ. હવે એના ઉપરથી પ્રતિવર્તી પ્રક્રમની વ્યાખ્યા આપીએ તો ધ્યાન રાખજો. પ્રતિવર્તી પ્રક્રમ તમે જે અત્યાર સુધી લખ્યું એ બધું જ ફરીથી લખવાનું છે. તો જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રક્રમના દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે પ્રણાલી અને પર્યાવરણ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાયેલું હોય, જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રક્રમના દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે પ્રણાલી અને પર્યાવરણ વચ્ચે બોલો શું થયેલું હોય? સંતુલન સ્થપાયેલું હોય. બરોબર. અને છીંક આવતી હતી ના આવી. અને પ્રક્રમ શ્રેણીબદ્ધ સંતુલિત અવસ્થાઓ દ્વારા ખૂબ જ ધીમા વેગથી થતું હોય, ખૂબ જ ધીમા વેગથી આગળ વધતું હોય તો તેવા પ્રક્રમને શું કહે છે? પ્રતિવર્તી પ્રક્રમ. બોલો ખબર પડી? તો જે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રક્રમના દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે પ્રણાલી અને પર્યાવરણ વચ્ચે ગતિશીલ સંતુલન સ્થપાયેલું હોય અને પ્રક્રમ શ્રેણીબદ્ધ સંતુલિત અવસ્થાઓ દ્વારા ખૂબ જ ધીમા વેગથી આગળ વધતું હોય તો તેવા પ્રક્રમને. હવે પ્રતિવર્તી પ્રક્રમમાં પ્રણાલી અને પર્યાવરણના જો સંતુલન સ્થપાયેલું છે એટલે બેના ગુણધર્મોમાં નહીવત ફેરફાર થતો હોય છે. હવે
प्रतिवर्ती प्रक्रम में प्रणाली अने पर्यावरण, प्रणाली अने पर्यावरणना गुणधर्मों में नहीवत फेरफार थाय छे। बरोबर। आथी बाह्य परिबळ में फेरफार करवामां आवे, आथी बाह्य परिबळों में फेरफार करवामां आवे तो पण संतुलन में विक्षेप पड़तो नथी। आथी बाह्य परिबळों में फेरफार करवामां आवे तो पण संतुलन में विक्षेप पड़तो नथी। बरोबर। अने तेथी आवा प्रक्रम द्वारा आथी बोलो प्रतिवर्ती प्रक्रम द्वारा महत्तम कार्य करी शकाय छे, कार्य करी शकाय छे, कार्य करी शकाय छे अथवा प्राप्त करी शकाय। अहींया आपणे कार्य प्राप्त करी शकाय छे एवुं लखाय ने। बोलो कम्प्लीट। तो आ थई प्रतिवर्ती प्रक्रमनी। बोलो हवे अप्रतिवर्ती प्रक्रमनी व्याख्या। तो जे चमन नथी ते मगन छे। चमन अने मगननी व्याख्या आपो तेमां चमननी आप्या पछी मगननी ना आपवानी होय। एमां कही देवाय जे चमन नथी तेने मगन कहे छे। तो अहींया बोलो अप्रतिवर्ती प्रक्रमनी अरे प्रतिवर्तीनी लखी, हवे अप्रतिवर्ती प्रक्रमनी व्याख्या शुं थशे? तो जे प्रक्रम प्रतिवर्ती ना होय तेवा प्रक्रमने अप्रतिवर्ती प्रक्रम कहे छे। अने अप्रतिवर्ती प्रक्रम बोलो शुं थाय? तो झड़पथी पूरी थई जाय, कारण के एमां संतुलन स्थापायेलुं होती नथी એટલે ઝડપ ધીમા વેગથી આગળ વધતી હતી, આ ઝડપથી આગળ વધશે। અને અપ્રતિવર્તી પ્રક્રમમાં પ્રણાલી અને પર્યાવરણના ગુણધર્મોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થાય છે। અપ્રતિવર્તી પ્રક્રમમાં પ્રણાલી અને પર્યાવરણના ગુણધર્મોમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થાય છે। આથી જો બાહ્ય પરિબળોમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો એના સંતુલનમાં અહીંયા વિક્ષેપ નહોતો પડતો, ત્યાં વિક્ષેપ પડશે। આથી अप्रतिवर्ती प्रक्रम द्वारा कार्य करी शकातुं नथी। कम्प्लीट। अप्रतिवर्ती प्रक्रम द्वारा महत्तम कार्य प्राप्त करी शकातुं नथी। तो आना आज वस्तु अ लखवानो अने विरोधाभासी लखी नाखवानुं छे। तो तमारो प्रश्न नंबर 20 पूरो थयो। बोलो भूका काढी नाख्यो हतो ने प्रश्न, 2 प्रश्नों चाल्या छे। चलो एना पछी 21मो प्रश्न गाणितिक छे એટલે લઈ લઉં છું। भाई आम बधु समझावू पड़े एटले आटलो बधो समय लाग्यो, बाकी पछी एमने मारे वार्ता ज कर देवी होय तो 10 मिनिट में पती जाए, पण दरेक वाक्यनो अर्थ समझ्या होय तो भविष्य में तकलीफ ना पड़े। तो जोईए प्रश्न नंबर 21। नियत तापमाने वायुना प्रतिवर्ती विस्तरण के संकोचन द्वारा थता कार्यनु सूत्र तारवुं। आवो प्रश्न छे। नियत तापमाने वायुना प्रतिवर्ती विस्तरण के संकोचन द्वारा थता कार्यनु सूत्र तारो। तो ध्यान राखजो। हवे आगळ वधीए एम। तो सौथी पहेलुं सामान्य रीते बोलो विस्तरण के वायुनुं छे એટલે આપણે અહીંયા બોલો પરિચયમાં શું લખીશું? તો સામાન્ય રીતે વાયુમય પ્રક્રિયકો અને નિપજો ભાગ લેતી હોય निपजो भाग लेती होय तेवा प्रक्रम दरमियान वायुनु प्रतिवर्ती संकोचन अथवा विस्तरण थाय छे। प्रतिवर्ती
સંકોચન અથવા વિસ્તરણ થતું હોય છે અથવા તો થાય છે, અને આવા પ્રક્રમ દરમિયાન થતું કાર્ય થતા કાર્ય અને બાહ્ય દબાણ, જોજો, અને હવે બાહ્ય દબાણ લગાડે કોણ? તો પર્યાવરણ. તો પર્યાવરણના દબાણ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર બરાબર નીચે પ્રમાણે છે. આપણે ઓલરેડી એ સૂત્ર તારવી દીધું છે આગળના પ્રશ્નમાં. બોલો શું સૂત્ર હતું? તો અહીંયા પ્રતિવર્તી છે એટલે ડબલ્યુ રિવર્સ લખીશું બરાબર માઇનસ સંકલન, યાદ આવ્યું, PEX ઇન્ટુ ડીવી, અહીંયા VI ટુ VF, યાદ આવ્યું કે નહીં? આગળના પ્રશ્નમાં તારવ્યું હતું. પરંતુ આપણે અહીંયા ભણી ગયા છીએ, પરંતુ PEX બરાબર શું હતું? PIN પ્લસ ઓર માઇનસ ડીવી. દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે વધારો કે ઘટાડો થતો હોય તો દરેક સૂક્ષ્મ તબક્કે બાહ્ય દબાણ એ આંતરિક દબાણથી ડીવી જેટલું વધારે હોય એવું આગળના વાક્યમાં આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ. તો એ મૂલ્ય આમાં મૂકીએ, તેથી બોલો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર શું થશે? તો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર માઇનસ સંકલન VI ટુ VF. હવે PEXની જગ્યાએ આપણે PIN પ્લસ ઓર માઇનસ ડીવી ઇન્ટુ બોલો ડીવી લખવું પડે. અહીંયા મારી ભૂલ થઈ ભાઈ, ડીવી નહીં ડીપી આવે, ડીપી ઇન્ટુ, ચલો ઇમ્પ્લાઇઝ આનું વિસ્તરણ કરીએ તો તેથી ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર શું થશે બોલો? તો માઇનસ સંકલન VI ટુ VF, પહેલાં આ બેનો, તો PIN ઇન્ટુ ડીવી, પછી પ્લસ ઓર માઇનસ, જોજો અહીંયા તો માઇનસ હતું એ માઇનસ અંદર ગયું એટલે તમારે બે જગ્યાએ પ્લસ ઓર માઇનસ તો લખવું જ પડે. તો સંકલન VI ટુ VF, બોલો હવે આ બેનો ગુણાકાર, તો ડીપી ઇન્ટુ ડીવી, બોલો કમ્પ્લીટ. પરંતુ જોજો અહીંયા ડીપી અને ડીવી બંનેના મૂલ્યો ખૂબ જ નાના છે, આથી ડીપી ઇન્ટુ ડીવી ખૂબ જ અવગણ્ય થશે. બે નાના સંખ્યાઓનો ગુણાકાર, તો બોલો આપણે આને અવગણી દઈએ, આ પદને અવગણીએ તો બોલો તેથી ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર શું થશે? તો માઇનસ સંકલન VI ટુ VF PIN ડીવી થાય, PIN ડીવી થાય, બોલો કમ્પ્લીટ. હવે જોજો, હવે જો વાયુનું આંતરિક દબાણ અહીંયા લખું છું ભાઈ, ઉપર લખું છું કારણ કે હવે જો વાયુના આંતરિક દબાણને બોલો શેના વડે દર્શાવ્યું હતું આપણે? PIN, યાદ છે ને? PI અથવા તો PIN. અને પાત્રના દબાણને, પાત્રનું દબાણ એટલે બાહ્ય દબાણ થયું, P વડે દર્શાવવામાં આવે, બોલો તો શું થાય? આવે તો N મોલ આદર્શ વાયુ માટે, આગળ ભણી ગયા છીએ, બોલો PV બરાબર NRT અનુસાર, બોલો આપણે સૂત્રનો કરતા કોને કરીશું? તો સૂત્રનો કરતાં પીને કરવો પડશે, અહીંયા પીની જરૂર છે. તો અનુસાર P બરાબર NRT બાય V થાય. આથી જોજો હવે આ ભૂસું છું, આથી બોલો હવે તો અચળ તાપમાને સમતાપી પ્રક્રમ માટે, અચળ તાપમાને જોજો, અચળ તાપમાન એટલે સમતાપી થઈ ગઈ ને, સમતાપી પ્રક્રમ માટે બોલો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર શું લખાય? તો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર માઇનસ સંકલન VI ટુ VF, VI ટુ VF, બોલો PIN ની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું? તો PIN એટલે વાયુનું દબાણ હતું, જોજો, અને વાયુના દબાણ માટે આપણે આને NRT લખીએ, તો NRT બાય V,
વી આવશે ને, પણ હું એને ડીવી બાય વીમાં લખી શકું. ઇમ્પ્લાઇઝ બોલો હવે તો ધ્યાન રાખજો, આનું સંકલન કરી દઈએ તો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર હવે શું થશે કહો, તો આ બે ભાગ જુદા પડી જાય એટલે એનઆરટી વી આઈ, એનઆરટી ઇન્ટુ સોરી આપણે માઇનસ આગળ છે ને એટલે પેલું માઇનસ લખવું પડશે, માઇનસ એનઆરટી વીઆઈ માઇનસ એનઆરટી વીએફ થાય. બરોબર, એનઆરટી વીઆઈ માઇનસ, પણ હવે જો આ માઇનસ અંદર લઈ લઈએ તો ઇમ્પ્લાઇઝ ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર એનઆરટી વીએફ માઇનસ એનઆરટી વીઆઈ થાય. હવે તો ઇમ્પ્લાઇઝ ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર બોલો આપણે એનઆરટી કોમન કાઢી નાખીએ તો વીએફ માઇનસ વીઆઈ અને તેથી એનઆરટી ડેલ્ટા વી. બરાબર, સોરી એક મિનિટ, હજુ મારી ભૂલ થઈ, આપણે હજુ એનઆરટી છે અહીંયા મારી ભૂલ, અહીંયાથી જ ભૂલ થઈ ભાઈ. ડીવી બાય વીનો લોગ અરે સંકલન એલએન થાય. શું થાય જો હવે હું તમને મેથ્સ પ્રમાણે જોઉં, મેથ્સવાળાને ઝડપથી ખબર પડશે. આપણે કેમેસ્ટ્રી પ્રમાણે જઈએ ને તો થોડી મુશ્કેલી પડે. બોલો આ ત્રણે ત્રણ અચળ છે એને કાઢી નાખીએ તો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર માઇનસ એનઆરટી સંકલન વીઆઈ વીએફ ઇન્ટુ ડીવી બાય વી, પણ ડીએક્સ બાય એક્સનું સંકલન એલએન એક્સ થાય. તેથી ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર માઇનસ એનઆરટી, હવે કૌંસમાં પહેલું તો એલએન વીઆઈ માઇનસ એલએન વીએફ લખાય. ઓકે, હવે એલએન વીએફ વીઆઈમાં તો જોજો, તેથી ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર બોલો હું એલએન લઘુગણક છે, લઘુગણકમાં બાદ બાકી એટલે શું થઈ જાય તો માઇનસ એનઆરટી બોલો શું થઈ જશે, તો આપણે માઇનસને અંદર લઈ લઈએ એક સમય એક માટે ખાલી, તો એનઆરટી બોલો કૌંસમાં એલએન વીએફ માઇનસ વીઆઈ થઈ જાય. બરાબર, અહીંયા તેથી બોલો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર એનઆરટી એલએન વીએફ બાય વીઆઈ થાય. આ ભાગાકારને માઇનસને એલએન કોમન કાઢી નાખીએ એટલે માઇનસ છે એ શું થઈ જાય ભાગાકાર થઈ જાય, એલએન ભાગાકાર થઈ જાય. બોલો કમ્પ્લેટ. અને આનો ઉપયોગ આપણે સાદા ગણિતમાં કરી શકતા નથી, તેથી આપણે એને સાદા લઘુગણકમાં ફેરવીએ તો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર 2.303 એનઆરટી લોગ વીએફ બાય વીઆઈ. તો આ થયું તમારા કાર્યનું સૂત્ર જે તમારે ગણિતમાં વાપરવાનું છે. 2.303 એનઆરટી, એક મિનિટ હજુ કંઈક અહીંયા ભૂલ છે મારે જોવી પડશે. એનઆરટી વીએફ, અહીંયા ભૂલ થઈ ગઈ હો મારી, આ ઉપર જ લેવાનું, આ વીએફ વીઆઈ એટલે અહીંયા બાર, હવે હું એ બાર મૂકી જ દઈશ માઇનસ, એટલે મારે આગળ સુધારો નહીં કરવો પડે. કમ્પ્લીટ, આગળ એમના એમ રહી ગયું ને, ખબર પડી, બાર કોમન કાઢી લીધું એટલે થઈ ગયું ને. તો ડબલ્યુ રિવર્સ બરાબર માઇનસ 2.303 એનઆરટી લોગ વીએફ બાય કમ્પ્લેટ. તો આ થયું તમારું કાર્યનું સૂત્ર, જ્યાં હવે પદો સમજાવવાના છે. પદો શું સમજાવશો તો ડબલ્યુ રિવર્સ વાયુમય પ્રણાલી દ્વારા પ્રતિવર્તેપણે થતું કાર્ય છે. V1 પ્રણાલીનું અંતિમ વીએફ અંતિમ કદ અને વીઆઈ પ્રારંભિક કદ, એન વાયુના મોલ, આર વાયુ અચળાંક અને ટી પ્રણાલીનું તાપમાન કેલ્વિનમાં. તો અહીંયા સુધી થિયરી રાખીએ છીએ, બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ. ભાઈ હવે જોજો આ થિયરીઓ બધી તમારે સમજીને, મેં સમજાવી છે સમજીને પછી 2-3 વખત વાંચશો તો જ આવડશે, નહીંતર ગોખીને ગાંડા થશો. ઓકે.